अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। की नाम है भाईजान? मेरा नाम जनाब शकीब मुबशर। शकील शकीब शकीब भाई पेट्रोल फिर वध गया एक बारी और अगों लग रहा है कि मजीद ਵਧੇਗਾ। की जज्बात ने की हालात ने? हालात खराब ही नज़र आ रहे हैं। जो पोजिशन नज़र आ रही है हुकूमत की, सस्ता कर देने महंगा कर देने, फिर सस्ता कर देने फिर महंगा कर देने, लेकिन सुकून नहीं रह गया साढ़े पंजाब में। कोई जिंदगी जो खूबसूरती सी, जो सुकून सी, हसने सा, खाने सा, पीने सा, काम करने सा, किसी चीज़ जो चीज़ ना कारोबार से कुछ नज़र आ रहा है तो ना माशाल्लाह हुकूमत की तरफों कुछ नज़र आ रहा है। की काम की करते हो तुसीं? मेरा काम सर है LCD रिपेयरिंग का। अच्छा, हाल रोड ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? फर्क सर 90% समझ लो साढ़ा काम ठप्प है। वो इस तरह के दुनिया को कोई पैसा होएगा खान पीन वास्ते तो एक्स्ट्रा कम मिल जाएंगे, अगर वो खान पीन तो दुनिया तांगे तो बकाया ही रहेगा, बकाया कुछ नहीं है। हर चीज़ कम जो निज़ाम है सारा खराब है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया मजीद और शायद अगों मजीद होर महंगा होएगा। तो लगता है कोई अगों हालात कोई बेहतरी की कोई उम्मीद है? तकरीबन सर जी हूँ तो समझ लो कोई उम्मीद ही कोई नहीं है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। एक बारी जिंदगी वो वक्त दोबारा आएगा कि जो असी अज 5-7 साल पहला 10 साल पहला जी रहे सां, कमा रहे सां, अच्छा खा रहे सां बच्चों से नाल, उन्होंने चीज़ नज़र आती नहीं, एक अरसे तो नज़र नहीं आ रही तो मजीद नज़र आनी भी नहीं है, नहीं हो सकता। बिजली का बिल दसो कितना आया ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ? बिजली का बंब फटिया बंब। अच्छा, हाँ जी, बिजली का बंब है फटिया कि 1 महीने के 10-11-12 हज़ार रुपया नॉर्मल या 2 कमरे आ रहा है। रूटीन ਚ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ? रूटीन के 9-10 9-10 11-12। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਘਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ नहीं ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं ਕਰਦੇ ਹੋ? सर एक कूलर है, 2 पखे ने ते कुछ बल्ब वगैरह ने, बस ये घर की घरेलू जरूरत। LCD हो गई बस नॉर्मली, AC वगैरह कुछ नहीं। ਬਿੱਲ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੇ? 3000 3500 4000 तक अगर आवे तो भी साढ़े एक पता होंगे कि यार बच्चों की फीसा तो नहीं है, इस तरह स्कूल है जिस तरह बजट है इस तरह बंदा अपना सिलसिला चला लेता है। ये पता है कोई नहीं, एक महीने अगर 5000 आ रहा है अगले महीने 12000 आ गया, अगर वो जमा नहीं कराया अगले महीने 22000 24000 30000 तक पहुँच गया, तो बस मुश्किलात ही ने। लेकिन शुक्र है अल्लाह का जिस साल जमीन। हाँ जी भाईजान, बाइक चलाते हो ਤੁਸੀਂ? जी बाइक चला ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। देखो ये गल है कि पेट्रोल जो अगर 500 रुपए या 1000 रुपये भी होता असं की कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। दस जो की कर सकते हो तुम? सड़क ब्लॉक करोगे, की करोगे, रोड ब्लॉक करोगे, जुलूस करोगे, कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। इस करके तुम समझौता कर लो हालात के नाल, ठीक है। तुम दावा दे सकते हो हुक्मराना कि भाईजान ज्यादती अगर कोई ज्यादती कर रहा ला लो, हम ज्यादती कोई कर भी रहा कि नहीं कर रहा, है भी सानू कोई इलम नहीं गा। पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है यानी कि वो दसन आवाम नूं है जी। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾ जंगा लगदियां ठीक है, 10 दिन की जंगा लगने की वजह तो पेट्रोल से महंगा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम 460 के है ना, हम रहने देते 460 तक, 400 तो रहने देते। इको दम मैं थले आया 299 ते आया, ठीक है ना। फिर 12 रुपये फिर बढ़ गया। एडी जरा सानू समझा देन कि की चक्कर है, कभी उत्ते जा रहा कभी थले जा सी, तो फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाने कि यार यह की मसला बनता पाया, कभी उत्ते जा रहा कभी थले जा रहा, सारी की वजह होंगी आवाम के सारिया गल्लां आनियां चाहिए कि यह यानी उत्ते क्यों जा रहा थले क्यों आ रहा, थले क्यों आया। हूँ अमरीका फिर जंग बंद हो जाएगी, फिर थले आ जाएगा। हूँ अमरीका के नाल सी ਜੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। जो भी है जी उन्होंने तो जंग आप नहीं लड़नी, तो आर्डर ही करना है ना, जंग तो फोन ने लड़नी होती है। वो आप सिपा सलार विच वड़े ना, जो तो आर्डर करता है। पिछलियां जंगा मोले तो पिछले दौर दी जंगा देखो सिपा सलार शामिल होंदा नाल जंग विच, वो तो पै के ताश पत्ते खेलते पे ने, चलो जी इधर हमला कर दिओ उधर हमला कर दिओ, चलो कोई बहुते सट्ट पैन चलो रुक जाओ। ये तो उधर तमाशे वाला हिसाब है ना, कभी लड़ा दिता कभी पिछे करा दिता, या कोई रिजल्ट कड्डो या उत्ते कब्जा करो, तो समझ आवे यार ईरान ने तो कब्जा कर लिया अमरीका ने, या अफगानिस्तान ही कब्जा की होया अफगानिस्तान जंग लग अमरीका मार ही पई है ना उसे 20 साल बाद की कोई कामयाबी मिली उसे, बंदे बढ़वा के वापस आ गया। हूँ इतने करना की चाहता हो, ईरान ही चाहना चाहता है, ईरान ही की करना उन्हें आगे तेल लैना की करना दसे, ठीक है। यहाँ पर आवे उत्थे, ठीक है। पाकिस्तान को अपने उत्ते गौर करनी चाहिए कि असी की करना, असी वाम असी की करने, असी करते साढ़े किन्ने चाड़े ने मुल्क के उत्ते एडे पाड़े तो की करने असी वो मजीद कर्जे ले जाइए। सूरत बिजली का बिल जो 264 यूनिट का बिल 11,499 रुपये मेरा फूटा, हूँ कहते 200 थले लिए देंगे ताकि हूँ 200 तो थले दसो मैंने कि फ्रिज बंद कर दीजिए, घर होटल बंद कर दीजिए, वाशिंग मशीन बंद कर दीजिए, की करिए। AC तो वैसे नहीं असी चला रहे, कूलर भी बंद कर दिता। हूँ 200 तो थले 6 महीने पर बंद हो गए। ये पॉलिसी किन्ने बनाई?
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਉਹ 75 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 100 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਜਿੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ 80 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨਸ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ 80 ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਣਗੇ 80 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਔਰ 70 ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ 20 ਬਚਾਏ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15 16 ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਈਡ 'ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕੋਈ 50 100 ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 50 100 ਦੀ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ 1000 1500 1000 1500 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਦੇ ਫੇਕ ਰਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫੇਕ ਰਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰਲਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਸਾਰਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਮਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 4-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ 550 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 140 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੰਪਨੀ ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਾਈਡਰ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਤੂਲ ਕੱਢ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ 1000-1200 ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ 28000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 180-90 ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 490 ਪਾਤੇ ਸੀ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 30000 ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਘੜੀਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਬਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈਸ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਘਰ 1 ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਦਾ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਯਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਮਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਜਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੱਡਦਰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਗਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੁਰਾਨ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰੋਡ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਮਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ 110 120, ਕਿਆ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ। 113 ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘਟ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੀ? 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਸ ਮਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਘਟੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਡੱਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸਕਾ ਖਾਣਾ ਉसी का ਗੀਤ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਸਾਇਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਆਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ PMLN ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਇਹੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਨਿਮਤ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਤ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर को खरीदारी करन आए हो इतने जी या बिल्कुल। ताजर हो? नहीं, मैं ख़रीदारी करने आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से इलाके से हैं आप? मैं वैसे तो था कराची से, लेकिन अभी राइट नाउ ज़िला रहीमिया खान, ठीक है। तहसील लियाकतपुर, शहर टुलमजा। ठीक है। पंजाबी नहीं आती आपको? पंजाबी समझ आती है, बात करना नहीं आता। अच्छा, मैं पंजाबी जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। नो प्रॉब्लम। हाँ, अब सब पेट्रोल फिर ਵੱਧ ਗਿਆ और मजीद ਅੱਗੇ फिर महंगा हो रहा है। देखें ये भाई मैं इसमें एक ही लफ्ज़ कहूँगा, हर बंदा कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आपको और मुझे या आवाम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कभी पहले पड़ा है ना कभी अभी पड़ा है। मैं तो वो बात करूँगा जो आपको भी समझ आए और जो हमारे व्यूवर हैं वो देखने वाले उनको भी समझ आए। ठीक है। ये अपनी नमाज सही कर लें, ये अपने मामलात सही कर लें अल्लाह के साथ, क्योंकि इस दुनिया में और इस पूरी जो भी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मोबाइल में देख लें या गूगल में देख लें, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले वो भी आपकी और मेरी तरह ही हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से गए सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके गए, इज़्ज़त और अमाल, इसी तरह हम चले जाएंगे। ये दुनिया का दिखावा है जी, ये पेट्रोल ये सस्ता हो गया, ये महंगाई हो गई ना, सब चीज़ वैसे फ़र्क। ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको कभी भी ना कभी पहले कभी फ़र्क पड़ा है ना कभी। इसको बस राइट ना हो, इसको रिएक्शन चाहिए है, ये हो गया बस हल्का सा, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो मैं इस पे यही कहूँगा कि बस ये नमाज सही कर ले हमारी पाकिस्तान की आवाम, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी महंगाई भी सही हो जाएगी, इनके घरों में बरकत भी हो जाएगी और इंशाअल्लाह इनके सारे मामलात भी सही हो जाएंगे। अच्छा, आप सब लाहौर ते कराची की फ़र्क देखा तुझे? लाहौर में और कराची में ये फ़र्क है कि लाहौर में बिल्कुल सुकून है और पाकिस्तान कराची में ये है कि थोड़ा सा इंसान डर डर के रहता है। वहाँ पे अभी भी अमन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। बिल्कुल किसी किस्म का अमन नहीं है।
लेकिन लाहौर में माशाल्लाह ही निज़ाम है। अच्छा, हाँ सच में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है सारा, सड़कें वगैरह और सब? सर ये तो फिर मिनी दुबई मैं तो कहूँगा। अच्छा, हाँ ना, ठीक है। कराची के मुकाबले में लाहौर मिनी दुबई है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुबई में अब आप दुबई को और पाकिस्तान को क्या लोगे, ज़मीन आसमान का। फिर सबसे एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, यहाँ के रूल सुभान अल्लाह। ठीक है। जिस कंट्री का, जिस मुल्क का अगर ट्रैफिक निज़ाम सही है तो समझ लो उसके आधे मामला सही है। अगर आपका लाहौर इस वक्त चल रहा है तो मेरे हिसाब से वो ट्रैफिक के निज़ाम से चल रहा है। ठीक होगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। नाम की है भाई का? मेरा नाम मुताहिर है। अच्छा मुताहिर भाई, पेट्रोल महंगा हो गया है, मज़ीद अगे महंगा होने वाला है, और ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ? ਰੇਟ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਪਸੈਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਸੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 500 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 200 250 ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੇਲ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ 4 64 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਇੰਝ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 464 ਆਵਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 8256। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 8256 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90,000 ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮੋਬਾਈਲ? ਲੋਕ ਕਿਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੇ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ 2027 ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੋਹਫੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ੈਮਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਵੇਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ? ਅੰਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਧਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸੁਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਹਿਣਗੇ
ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਦਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੀਏ, ਘਰ ਸਾਂਭੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਥੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਥੋੜੀ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਆਏ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2-2 ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਆਸਮ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 3000 ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਘਟਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ 3000 ਆਇਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 10,000 ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, 1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। 500 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 700 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਚਿਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ 24,500 ਰੁਪਇਆ। 24,500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਜੇ।